سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. 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 الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. 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 الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. 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 الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله
يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu berkata kepada sahabatmu, nyamlah pada hari Jumaat sampai membaca khutbah, sesungguhnya kamu telah melakukan perkara yang sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya mengingatkan diri saya dan mengajak tuan-tuan, marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan patuh melaksanakan segala perintahnya
dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia dan di akhirat berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Tenang di laman sosial. Hadirin yang berbahagia, pada zaman serba moden dan canggih ini, gejala fitnah berleluasa dengan semakin pantas. Ditambah lagi dengan adanya pelbagai platform media sosial dan internet di hujung jari. Penyakit hati yang telah pun wujud sejak turunnya Nabi Adam alaihi salam atas muka bumi ini kini nampaknya semakin menjadi-jadi. Jika dahulu fitnah disebarkan secara telinga ke telinga atau melalui lisan, mungkin mengambil masa yang agak lama untuk disebarkan. Tetapi kini ia hanya mengambil masa beberapa saat sahaja untuk tersebar ke seluruh dunia. Fitnah tersebar melalui hujung jari sahaja hanya dengan menggunakan telefon pintar atau skrin komputer yang membolehkan sesiapa sahaja mencipta sesuatu fitnah dan menyebarkannya kepada semua orang. Hal ini bukan sahaja memburukkan maruah mangsa fitnah, malah lebih malang lagi ia mampu membawa kepada penyakit sosial yang buruk dengan berlakunya perpecahan dalam kalangan masyarakat. Pernahkah kita terfikir apakah akibat yang akan menimpa mangsa fitnah tersebut apabila kita tidak tahu hujung pangkal sesuatu cerita itu, tetapi kerana hendak menjadi juara tukang viral fitnah, maka kita tidak memperdulikan larangan-larangan agama kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan firman-Nya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka bertabayyunlah, yakni selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, oleh itu jika kita terbaca sebarang posting yang tidak dapat dipastikan kesahihannya, nasihatilah rakan kita yang berkongsi posting tersebut. Namun jika tidak mampu menasihatinya, maka kita buangkan sahaja tanpa perlu memberi sebarang respon. Samalah dengan mesej berantai, copy paste dari grup sebelah yang kita selalu terima di grup WhatsApp. Ini semua perlu diabaikan dan buang sahaja untuk mengelakkan kita sama-sama berkongsi maksiat dan dosa tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hafs bin Asim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah bagi seseorang itu digelar pendusta apabila dia menceritakan semua yang didengarnya tanpa bertabayyun, yakni tanpa menyelidikinya. Hadis riwayat Muslim. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, tidak terfikirkah kita tentang nasib individu yang menjadi mangsa fitnah? Bagaimana agaknya dia ingin berdepan dengan masyarakat dan negaranya, bahkan seluruh masyarakat dunia mengecam dan menghina maruah dirinya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang telah berikrar dan bersaksi menyatakan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan dua kalimah syahadah, tidak sepatutnya terlibat sama dalam menyebarkan fitnah tersebut. Ingatlah amaran yang keras daripada Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka hebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Hadirin yang berbahagia, cubalah kita letakkan diri kita di tempat mangsa fitnah tersebut. Apakah perasaan jika kita difitnah dengan sesuka hati sehingga menjejaskan maruah kita? Ingatlah amaran Nabi SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa baginda SAW bersabda, yataqarabuz zaman wa yuqbadul 'ilm wa tadhharul fitan wa yulqash shuh wa yakthurul harj. Qalu wama al harj? Qala al qatl. Zaman akan semakin dekat, dicabutnya ilmu, akan timbul fitnah-fitnah, dimasukkan ke dalam hati sifat kikir, dan akan banyak al-harj. Mereka para sahabat bertanya, apakah al-harj wahai Rasulullah? Baginda menjawab, al-harj itu pembunuhan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Justru sebagai umat Islam, jauhilah kerja-kerja penyebaran fitnah. Janganlah kita merasa seronok menularkan berita-berita yang kita tidak tahu kesahihannya hanya semata-mata untuk menjadi juara di laman sosial. Akibatnya sangatlah berat. Antaranya yang pertama, hilangnya kepercayaan dan tergolong sebagai orang-orang yang fasik. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang kedua, hilangnya ganjaran surga bagi penyebar fitnah. Di akhirat kelak, orang-orang yang membuat dan menyebar fitnah tidak akan mendapat balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah namam. Tidak masuk surga orang-orang yang suka menyebar fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menempuh neraka Jahannam. Pembuat fitnah akan menjadi penghuni neraka Jahannam, manakala orang yang menyebar dan mempercayai fitnah tersebut akan juga menerima dosa dan balasan yang sama. Oleh kerana betapa buruknya kesan terhadap kehidupan umat Islam akibat daripada penyebaran fitnah, maka marilah sama-sama kita berusaha menjadi antara orang-orang yang sentiasa menyebar kedamaian dan saling memperkukuhkan persaudaraan. Jadilah sebagai seorang muslim yang sejati, jadilah sebagai seorang mukmin yang sejati, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati perkara berikut. Yang pertama, umat Islam perlu sadar bahawa melakukan dan menyebarkan fitnah adalah berdosa besar
dan menjerumuskan diri ke lembah kehinaan. Yang kedua, umat Islam perlu tahu bahawa diam itu lebih baik. Bercakap apa yang perlu dan sebarkan perkara yang bermanfaat sahaja. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa menjaga lisan dengan baik dan bijak supaya dilindungi dan diredai Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang keempat, umat Islam perlu sedar bahawa meskipun pintu taubat itu terbentang luas, ia ada tarikhnya, maka segerakanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam kerana perbuatan buruk itu, dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar kerana mereka tidak bertaubat. Surah Al-Buruj ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP, dan ambillah pengajaran atas apa yang berlaku. Berhati-hatilah dan beringatlah selalu walau kita diberi sedikit kebebasan untuk bergerak. Ini kerana negara masih memerangi wabak pandemik COVID-19 ini demi keselamatan diri serta masyarakat keseluruhannya. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wardallahum an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقادك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Allahumma adimil auna wal hidayah wal taufiq wal sihah wal salamah mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj amni wa salah wa afiyah bimannika wa karamika ya dal jalal wal ikram Allahumma atil umurahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyah wal bilad وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيموا الصلاة.